аммо исмҳои ҷинсияти занона ва мардона ки бо садонокҳои а ва я тамом мешаванд дар шакли родительный падеж ё дар шакли ҳолати моликӣ дар охирашон а ва яашон меафтад ва ба ҷои онҳо и ё и мегиранд. яъне ин калимаҳо поёна ё ба забони русӣ бигӯем окончанияи и ё и мегиранд. ва ҳоло ин мавзӯъро дар чанд мисол бо ҳам мебинем, ки дар ин ҷадвал бароятон ман омода кардам. масалан инҷо бибинед, дар ин сутун исмҳо дар ҳолати именительный падеж дар шакли именительный падеж оварда шуданд. дар инҷо дар шакли родительный падеж ё ки ҳолати моликӣ оварда шуданд ва дар инҷо маънои калимаҳо оварда шуданд. дар инҷо бибинед, ки калимаи книга ки исми ҷинсияти занона аст ва бо а тамом шудааст, вақте ки дар шакли родительный падеж меояд ё дар шакли ҳолати моликӣ меояд, чӣ мешавад? ааш меафтад ва ба и табдил мешавад, ки маънояш китоб аст. марля мешавад марли, ки маънояш дока аст. ин ҳам ҷинсияти занона аст. учительница, ки ҷинсияти низ занона аст, мешавад учительницы, маънояш муаллима аст. сабля, ки маънояш шамшер аст, мешавад сабли. ин ҳам ҷинсияти чӣ дорад? Занона дорад. дядя, ки маънояш амак ва тағои аст, ҷинсияти мардона дорад ва мешавад табдил ба дяди дар родительный падеж. старшина, ки ин ҳам ҷинсияташ бо вуҷуде ки бо а тамом мешавад, ҷинсияташ мардона аст, мешавад старшины дар шакли родительный падеж. нага, ки ҷинсияти занона аст, мешавад наги, маънояш пой аст. тётя ҳам ки ҷинсияташ занона аст, мешавад тёти, ки маънояш хола ё ки ама аст. ҳамон гуна ки мебинед, ҳамаи инҳо ҳарфи охирашон ё ки окончанияшон ё поёнаашон дар родительный падеж табдил ба и ё ки и шудааст. ва исмҳои ҷинсияти хунсо ки бо о ё ки е тамом мешаванд, дар шакли родительный падеж дар охирашон а ё ки я мегиранд. яъне ин калимаҳо поёна ё ба забони русӣ бигӯем окончанияи а ё я мегиранд. чанд калимаи ҷинсияти хунсо ки бо о ё э тамом мешавад, дар инҷо мисолҳошонро мебинем, ки чӣ гуна тағйир ёфтаанд дар родительный падеж. хуб, дар сутуми аввал боз ҳам именительный падеж, дар сутуми дуввум родительный падеж ва дар сутуми сеюм маънои калимаҳо дар ин ҷадвал оварда шудааст, ки бибинед тело, ки маънояш бадан аст, мешавад дар родительный падеж тела. яъне о, ки ман инҷа окончанияҳои инҳоро ҳамашонро бо ранги сабз ишора кардаам ва о ва е ҳаст дар ҳамаи ин калимаҳо, ҳамашон окончанияшон табдил шудааст ба а ё ки я дар шакли родительный падеж. солнце, маънояш гуфтем офтоб ва хуршед аст, дар именительный солнце мешавад, дар родительный солнца. неба, дар именительный неба аст, маънояш осмон, ва дар родительный неба мешавад. горе, ки маънояш ғам аст, мешавад дар родительный падеж горе. ё ки море, ки маънояш баҳр аст, дар родительный падеж мешавад моря. образование, ки таҳсилот аст маънояш, ва дар шакли родительный падеж мешавад образования, яъне еаш табдил ба чӣ шудааст? я. ё личение табдил мешавад ба чӣ? личения.
که معنایش درمان و طبابت است. خوب بازم تلفظ این کلمه لیچینیه رو ببینید، توجه کنید که لیچینیه میگیم. لیچینیه با تلفظ حرفی ای توجه کنید در این کلمه لیچینی که چگونه ای تلفظ میشود، حرفی ای در کلمه لیچینیه. لیچینیه می نویسیم اما لیچینیه تلفظ میکنیم، یا که مثلا لیچینیا می نویسیم لیچینیا تلفظ میکنیم. یا کلمه لیتو رو ببینید که می نویسیم لیتو می نویسیم لیتا تلفظ میکنیم و در ایمنی تلنی لیتو نوشته می شود و در ردی تلنی لیتا نوشته می شود. یعنی آش تبدیل به چی می شود؟ که معنایش هم چیست؟ توبیستان. در زبان روسی چند اسم جنسیتی خونسا وجود دارد که با میا تمام می شوند. در شکل ردیتنی پدیج در آخرشون این اسمو به جای میا اینی می گیرند. یعنی این کلمه ها پایانه یا به زبان روسی بگوییم اکنچانی اینی می گیرند. حالا چند کلمه جنسیتی خونسا رو با میا تمام می شوند اینجا در جدول می بینیم. اینجا بازم در ستون اول شکلشون در شکل اصلیشون در ایمنیتنی پدیش آورده شده است و بعدم شکلشون در ردیتنی پدیش آورده شده است در ستون دوم و اینجا معنای کلمه ها آورده شده است. خوب اینجا میبینید که در آخرشون اینها میاد دارن همه این کلمه ها و حرفی یای آخری اینها تبدیل میشود به چی؟ اینی. ببینید ورمیا ورمینی معنایش وقت است. خوب ورمیا در شکل اصلی ورمیا است، در ردیتنی پدیج میشود ورمینی. پلامیا که معنایش شعله است میشود پلامینی. پلیمیا که معنایش قبیله است میشود پلیمینی. بریمیا که معنایش سرباری است میشود بریمینی. ویمیا که معنایش پیستون است میشود ویمینی. تیمیا که فرقی سر است معنایش میشود تیمینی. و دیگر اسمای جنسیتی مردانه و زنانه که با علامت جدایی تمام می شوند در شکل ردیتنی پدیج در آخرشون به جای علامت جدایی پایانه های از هم متفاوت می گیرند. یعنی در آخر اسمای جنسیتی مردانه یا و اسمای جنسیتی زنانه ای می گیرند در ردیتنی پدیج. مثلا اینجا من آوردم در این جدول در مثال ها که در ستون اول شکل اصلی کلمه ها را که در شکل ایمنیتنی پدیج است آوردم، در ستون دوم شکلشون در ردیتنی پدیج آورده شده است و در ستون سوم معنای کلمه آورده شده است. در اینجا همون پایانهشون یا اکنچانیشون با حرفی سبز با رنگ سبز اشاره شده است در همه این کلمه ها و اینجا پایانه هایشون با حرفی یا که ای در ردیتنی پدیج ifade شده است. اینجا در این کلمه هایی که پس منظرشون خاکستری است، رنگ خاکستری است، اینجا اینا همش جنسیتی چی هستند؟ جنسیتی مردانه هستند. اینها همشون علامتی جداییشون در آخرشون در شکل ردیتنی پدیج تبدیل به یا می شود. مثلا دشتیا که معنایش باران است، وجد که معنایش پیشوا است می شود وجدیا، دین که معنایش روز است می شود نیا و وراتر که معنایش دروازه‌بان است می شود وراتریا. خوب کلمه وراتریا ببینید که زدهش تغییر کرده در بالای یا آمده است، به جای ای که در اینجا بود وراتر بود وراتریا شده است. و این کلمه های پایانی که پس منظرشان رنگی سفید است اینها اسمای جنسیتی زنانه هستند. اینها رو میبینیم که همشون علامت جدایی آخرشون تبدیل به چی میشود؟ در ردیتنی پدیج به این میشود. مثلا نوچ که
که معنایش شب است می شود نوچی. مست می شود مستی که معنایش انتقام است. چست می شود چستی که معنایش ابرو است و نوست می شود نوستی که معنایش خبر است. اینها در شکل ردیتلنی پدیش در اینجا آمدند. همان گونه که در همه این مثال ها دیدید پایانه اسم ها در ردیتلنی پدیش وابسته به اینکه جنسیتشان زنانه است، مردانه است یا خونسا است یا کدام شکل خونسا است یا کدام شکل زنانه است فرق میکند. یک چیز رو میخواهم یادآور شم که دو اسم جنسیت زنانه که با علامت جدایی تمام میشوند در شکل ردیتلنی پدیش در آخرشون به جای علامت جدایی پایانه ایری میگیرند. مثلا مات ببینید که در زبان روسی در شکل ردیتلنی پدیش میشه چی؟ ماتری یا دوچ میشود دوچری. مات مادر است و دوچ دختر است. اینها ببینید که چیزی مخصوص دارد هر دوشان، یعنی ایری میگیرن به جای علامتی جدایی در آخرشون. خب دیگه حالا ببینید که شکل ردیتلنی پدیش اسمهای زبان روسی در کدام شرایط در کدام مورد استفاده می شود. اول اگر اسم در جمله به معنای صاحب یا قسمت اساسی برای اسم دیگر آمده باشد چی می شود؟ در شکل ردیتلنی پدیش استفاده می شود. مثلا اینجا مثال ها رو آوردم من براتون که یکمش هست ماشینا براتا یعنی ماشینی برادر و این براتا که صاحب است در شکلی چی آمده است؟ ردیتلنی پدیش آمده است و در آخرش چی گرفته است؟ آ گرفته است. یا بیلیت دروگا، مثلا این هم کلمه دروگ که صاحب این بیلیت است یعنی بیلیتی دوست است ترجمهش و در آخرش کلمه دروگ چی گرفته است؟ آ گرفته است. یا مثلا پریومنایا دیرکتورا که ترجمهش می شود قبولگاه رئیس یا دیرکتور و دیرکتور صاحب پریومنایا هست و کلمه دیرکتور در شکل چی آمده؟ در شکل ردیتلنی پدیش آمده و پایانه یا اکنچنی آ گرفته است. یا کریلو سامالیوتا یعنی بالی هواپیما یا قنات هواپیما که در اینجا کریلو همون قنات یک بخشی هواپیما هست و هواپیما یا که سامالیوت در شکل ردیتلنی پدیش آمده است و در آخرش آ گرفته است. یا فخود تئاتر که ترجمهش می شود درآمدگاه تئاتر و کلمه تئاتر که صاحبی همون درآمدگاه است یا فخود است در آخرش چی می گیرد؟ آ می گیرد. این بود یکی از موردهای استفاده چی؟ حالتی ردیتلنی پدیش اسم ها در زبان روسی. حالت دیگری استفاده ردیتلنی پدیش این است که اگر اسم ها با اسم های افاده کننده ظرف پیوست شوند در شکل ردیتلنی پدیش می آیند. مثلا استکان سوکا که ترجمهش می شود اینجا استکانی آبی میوه، سوک آبی میوه است در شکلی چی آمده است؟ ردیتلنی پدیش آمده است. یعنی در آخرش یک تا آ گرفته است، پایانه آ یا اکنچنی آ گرفته است. یا پاچکا سیرا قوطی پنیر که کلمه سیر که پنیر است در شکل ردیتلنی پدیش آمده است و در آخرش آ گرفته است. یا پاکت سیروپا که خوب پاکت قوطی سیروپ، حالا ما سیروپ میگوییم توجیکو و که روسیش قبول کردیم می شود در شکل ردیتلنی پدیش آمده است و در آخرش آ گرفته است. یا بوتیلکا کومیسا یعنی شیشه قومیس یا اون نوع نوشابه است که در قزاقستان اونجا معمول است. قومیس میگن از شیر اسب درست میکنن اونا. این هم
چی گرفته است؟ در شکلی ردیتلی پدیش اومده است و در آخرش چی؟ окончание یا که پایانه ا گرفته است. دیگر حالت استفاده شکلی ردیتلی پدیش اسمو این است که وقتی که اسمو با شماره های 2, 3 و 4 استفاده می شوند در شکلی ردیتلی پدیش می آیند. مثلا میگیم 2 стола که 2 میز. کلمه стола در شکلی ردیتلی پدیش آمده است و در آخرش ا گرفته است. یا 2 کниги که 2 کتاب است ترجمهش. کلمه کнига وقتی که با شماره 2 آمده است ای آخرش افتاده است و تبدیل به ای شده است، یعنی در شکل ردیتلی پدیش آمده است. یا کلمه окно وقتی که با 2 پیوست شده است و 2 окна شده است که معناش 2 تیریزه است در شکل ردیتلی پدیش آمده است. یا 3 брата یا 3 сестры یا 3 моря. همه اینها در شکلی چی آمدند؟ ردیتلی پدیش در اینجا آمدند. یا 4 поезда, 4 ночи, 4 дерева. همه اینها با این شماره ها در شکلی چی آمدن؟ ردیتلی پدیش آمدن که من پایانه یا окончание هاشون رو با رنگ سرخ اینجا برایتون نشان دادم. یک چیز رو شما توجه بکنید که وقتی که اسمای جنسیتی زنانه با شماره 2 می آیند 2 تلفظ نمی شود بلکه 2 می شود اگر با اسمهای جنسیتی زنانه پیوست شود. در این صورت اسمهای جنسیتی زنانه در شکل ردیتلی پدیش می آیند و شماره 2 یا که 2 در شکل 2 نه بلکه شکل 2 می گیرد. مورد دیگری استفاده اسمها در شکل ردیتلی پدیش این است که اگر اسمها در ترکیب روسی مانند у меня нет بیایند که به معنای نداشتن چیزی است. اسمی که چیزی را افاده می کند که یگان کس آن را ندارد در این صورت در شکل ردیتلی پدیش می آید. به مثال های پایان حالا نگاه می کنیم که در این مثال ها کلمه هایی که پایانه یا окончаниه‌شان با رنگ سرخ اشاره شده است در شکل ردیتلی پدیش آمدند. مثال اول у меня нет брата که کلمه брата در شکل ردیتلی پدیش آمده است و معناش این است که من برادر ندارم. یا مثال دیگر у вас нет карандаша که معنایش شما قلم ندارید است. کلمه قلم یا карандаш در اینجا در شکل ردیتلی پدیش آمده است. یا у дома нет окна یعنی خانه تیریزه ندارد. کلمه окно در شکل ردیتلی پدیش آمده است. یا مثال دیگر у мамы нет обуви یعنی مادر پایافزار ندارد. کلمه обувь در شکل ردیتلی پدیش آمده است. یا у директора нет секретарши یعنی رئیس کاتبه ندارد که سکرترشه که معناش کاتبه است در شکل چی آمده است؟ ردیتلی پدیش آمده است. یا у машины нет двери یعنی ماشین در ندارد. کلمه دور یا اینکه در شکل ردیتلی پدیش آمده است. حالا شما دیگه خودتون با نظرداشت این بخش اولی درس درباره شکل ردیتلی پدیش کلمه ها در زبان روسی معین کنید که آیا جنسیت این کلمه هایی که در این مثال ها در شکل ردیتلی پدیش آمده است چی است. برعکس این اگر شما ترکیب های مانند у меня есть را استفاده بکنید در این صورت اسمی که چیزی را افاده می کند که شما دارید یا کسی دیگر دارد در این صورت در شکل چی می آید؟ در شکل
іменительний падеж меояд. Масалан, у меня есть брат. Ман бародар дорам. Ё у вас есть карандаш, ки маъноаш ман қалам дорам. Брат ва карандаш ҳардуш ҳамон гуна ки мебинед дар шакли ҳолати фоилӣ ё дар шакли именительный падеж омаданд. Ё у дома есть окно, ки инҷо ҳам тарҷумааш мешавад хона тиреза дорад. Калимаи тиреза ё окно дар шакли ҳолати фоилӣ ё дар шакли именительный падеж омадааст. Ҳамин гуна ҳамаи ин мисолҳои поён ҳамаашон дар шакли чӣ омадааст? Калимаҳо дар шакли именительный падеж ё ҳолати фоилӣ омадаанд. Масалан, у мамы есть обув, модар пойафзол дорад, у директора есть секретарша, директор ё раис котиба дорад ва у машини есть дверь ва мошин дар дорад. Дар ҳамаи инҳо калимаҳо дар шакли именительный падеж ё ҳолати фоилӣ омадааст. ҳоло дар ин мисолҳо ҳам шумо худатон ташхис бидиҳед, яъне муайян кунед, ки ин калимаҳо ҳар кадомаш ҷинсияташ кадом аст. яъне ҷинсияти занона аст, мардона аст ё хунсо аст. хуб, ҳолати дигари истифодаи исмҳо дар шакли радительный падеж дар забони русӣ дар сурате аст, ки онҳо бо пешояндҳои зерин истифода шаванд. Масалан, бо пешоянди у дар забони русӣ, ки мегӯяд у брата, у друга, у сестри, у моря. Масалан, у брата есть машина, у друга есть джемпер, ё у сестры есть диплом, ё у моря есть пляж. ҳамаи ин калимаҳо ки мебинед баъд аз пешоянди у дар забони русӣ дар шакли чӣ омадаанд? Радительный падеж. ё баъд аз пешоянди без, ки мегӯем без отдыха, яъне без ба маънои бидуни ё ки бе. ки без отдыха маънояш бе истироҳат мешавад, без абиди бидуни ранҷидан ё ранҷиш ё хафагӣ, ё без тепла бидуни гармӣ ё бегармӣ аст маънош. дар инҷо ҳам ин калимаҳо, ки поёна ё окончанияшон бо ҳарфи сурх ишора шудааст, ҳамаш дар шакли радительный падеж омадааст. ё баъд аз калимаи после, яъне баъд аз пешоянди после ҳам калимаҳо ҳамаашон дар ин мисолҳо агар бубинед дар шакли радительный падеж омадааст. Масалан, после обеда, после весны, баъд аз баҳор ва после утра, баъд аз субҳ. ё баъд аз пешоянди для ҳам ҳамаи исмҳо чӣ меояд? Дар шакли радительный падеж меояд. Для города барои шаҳр, для ноги барои пой ва для тела барои бадан аст. ва до маъноаш то ҳаст. До падёма то кӯтал ё то баландӣ. До зимӣ мешавад то зимистон ва до неба то осмон. ва инҷо ҳам ҳамаш ин калимаҳо дар шакли радительный падеж омадааст. ё баъд аз пешоянди от, ки маъноаш аз. От поворота, аз гардиш. От обочины, от гнева, аз хашм. от стыда, аз шарм. дар ҳамаи инҳо ин калимаҳо дар шакли радительный падеж омадааст. ё баъд аз пешоянди из, ки ин ҳам маъноаш чӣ аст? аз аст. из гастронома, аз гастроном, яъне аз фурӯшгоҳи маводи ғазоӣ. из подвала, яъне аз зери заминӣ. баъд аз пешоянди во время, яъне дар замони. Во время отдыха, дар замони истироҳат. Во время лечения, дар замони табобат ё ки дармон. ин калимаҳо ҳам инҷо мебинед
отдых و лечение در شکل ردیتنی падеж آمده است و در همه اینها окончание ردیتنی падеж یا پایانه ردیتنی падеж در همه این کلمه ها من برایتون با رنگ سرخ اشاره کردم اونها رو و بعد از پیشایندی ایزا که نیز معناش در زبان تاجیکی یا فارسی از است نیز کلمه ها در شکل ردیتنی падеж میگویند در زبان روسی ایزا холода مثلا از خنکی یا از سردی ایزا پرستودی از شمال خوردن یا از سرما خوردگی می شود یا که به خاطر سرما خوردگی میتونیم این رو ترجمه کنیم و напротив сада در مقابل چی؟ باغ напротив школы در مقابل مکتب یا در روبروی مکتب یا напротив кресла یا که در مقابل кресла یا در روبروی кресла اینها همشون در شکل چی آمده است؟ ردیتنی падеж آمده است. خب امیدوار هستم که شما یک بار همه این مثال ها رو تکرار میکنید و جنسیت کلمه هایی رو که در شکل ردیتنی падеж آمدن خودتون معین میکنید. امیدوارم این درس خوشتون آمده باشد و تلاش کنید که این درس را از خود کنید و برایتون موفقیت میخواهم. تا دیداری بعدی.